اور اسی طرح ایک خوبصورت ورس، انجیل مقدس کی پیاری ورس، اتنی خوبصورت ورس جس کو سن کر ہم ایک نئی زندگی میں فوری داخل ہو سکتے ہیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ آج آپ جب اس ورس کو سنیں گے، اسی گھڑی سنتے ہی آج خدا یسوع مسیح آپ کی زندگی کا مالک ہو جائے گا۔ لکھا ہے کلام مقدس میں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔ اب خدا کا جو پلان ہے ساری دنیا کے لیے، خدا کے بیٹے نے ساری دنیا کے لیے جان دیا، ساری قوموں کے لیے جان دی، ساری امت کے لیے زبان دی، اہل زبان کے لیے جان دی، اس میں ساری قومیں شامل ہیں، ہر طرح کے لوگ شامل ہیں۔ اب کلام فرماتا ہے خواہ وہ کسی قوم سے ہو، کسی رنگ سے ہو، کسی نسل سے ہو، کسی مذہب سے ہو، کسی علاقے سے، جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ یعنی جو خدا کے بیٹے پر ایمان لائے گا۔ اب جو کوئی آج میں آپ کو بتانا اور سکھانا چاہتا ہوں، میرے بیٹی غور سے سن، میری بیٹی غور سے سن، میرے بھائی غور سے سن، میری بہن غور سے سن، میرے بزرگ غور سے سنو، اس لیے کہ جو کوئی آپ ہے، جو کوئی سے مراد فرد واحد، اگر آج آپ اس کی آواز کو سن رہے ہیں تو آپ اس آواز کو سنتے اقرار کریں اور کہ خداوند آسمانی باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تیرا بیٹا میرے لیے آسمان سے نیچے اتر کر آیا، وہ میرے لیے نیچے آیا، مجھے بچانے کے لیے آیا اور میری خاطر دوڑتا ہوا صلیب پر مصلوب ہوا۔ میری لعنت، میری بدکرداری، میری خطائیں آپ نے اوپر لے لی، جو مار میں نے کھانی تھی، جو ذلت میں نے لی تھی، جو دکھ میرے تھے وہ میرے یسوع نے لیے، جو زخم مجھے لگنے تھے وہ میرے یسوع نے لے لیے۔ ہاں اگر آپ کہیں گے یسوع تو میرے لیے مارا گیا، میرے لیے کوٹا گیا، میرے لیے کچلا گیا، میرے لیے گھائل ہوا، میرے لیے لعنتی بنا، میرے لیے شرمندگی برداشت کی، میرے لیے رات کیا گیا، میرے لیے تو نے کانٹوں کا تاج پہنا، میرے لیے کوڑے کھائے، میرے لیے مار گیا، میرے لیے دفن ہوا، میرے لیے تو جی اٹھا اور تو زندہ اور عبدالعباس زندہ ہے اور باپ کے دائنے بیٹھا ہے اور پھر سے مجھے لینے کے لیے آ رہا ہے۔ تو یقین کرو، یقین کرے میرے بیٹے، یقین کرو میرا عزیزو، ابھی اسی وقت خدا یسوع مسیح آپ کا مالک بن گیا ہے، وہ آپ کی زندگی کا مالک بن گیا ہے، وہ آپ کا خداوند بن گیا ہے، کیونکہ اس نے کس کے لیے جان دی ہے؟ کس کے لیے؟ جو کوئی کون ہے؟ آپ کہیں، میں اپنے آپ کو کہیں، میرے لیے کہیں خداوند تو نے میری خاطر ایسا کیا، ہاللیلویہ، کہیے میرے لیے خداوند تو نے کیا، تو پھر آپ خداوند کے بیٹے اور فرزند ہیں۔ آمین۔ میں یہاں پہ آج آپ کے سامنے یہ ورس رکھتا ہوں، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 36 آیت، جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات خدا ہمیں آج کہہ رہا ہے، اگر کوئی بیٹے کی نہیں مانتا تو زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہے گا، وہ غضب کے نیچے رہے گا اور غضب سے ہلاکت آتی ہے، موت آتی ہے۔ آج اپنی زندگی سے اس ہلاکت کو دور کر لیں، اسے قبول کر لیں، اس کے فرزند بن جائیں، آج اپنا آپ اسے دے دیں۔ کیسی خوبصورت بات کہی ہے۔ اسی طرح رومیو اس کے 10 باب کی 9 آیت میں، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ آمین۔ کیا کرے؟ اگر تو اپنے دل سے کیا لائے؟ ایمان، اور منہ سے کیا کرے؟ اقرار کہ خدا نے اپنے بیٹے کو مردوں سے جلایا، یعنی اس کو مردوں میں سے کیا کیا؟ زندہ کیا۔ اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے دنیا کی ساری قبروں میں ایک ہی قبر خالی ہے اور وہ میرے یسوع کی ہے، اور دنیا میں جتنے بھی نبی رسول
रसूल है सब जमीन पे है, लेकिन खुदा का बेटा आसमान पर है और फिर से हमें लेने के लिए आ रहा है। अगर आज आप इकरार करते हैं, ईमान लाते हैं कि वो मुर्दों में से जिंदा किया गया और वो जिंदा और अब्दुल जिंदा है, तो आप ही वो फरजंद हैं खुदा के, आप ही खुदा के बेटे हैं जो उसकी बादशाह में आज दाखिल हो गए हैं। आमीन। खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, उसने हमारे गुनाहों का कफारा दिया। सिर्फ उसकी कलवरी की कुर्बानी की बदौलत हमारे गुनाह माफ हुए। बस हमारे लिए जरूरी है कि उसे कबूल करें, अपने लिए उसकी कुर्बानी कबूल करें, अपने बचाए जाने के लिए उस पर भरोसा रखें। अगर आज उसकी कुर्बानी को कबूल करते हैं और अपने बचाए जाने के लिए उस पर भरोसा रखते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ने लगा हूं। आगे आपको मैं बताऊंगा मसीह को बतौर नजात देंदा और मालिक कबूल करने का क्या मतलब है, क्या मानी इसके। नंबर 1, 3 बातों में पहली बात आपके सामने, 3 स्टेप आपको लेने हैं, 3, और इनमें पहला जो है नंबर 1 है खुदा के आगे अपने गुनाहों का इकरार करें और उससे माफी मांगे। ये गुनाह छोड़ने का रवैया और रजामंदी है, और इसके साथ एक वादा है। पहला यूहन्ना का खत उसके पहले बाब की 9वीं आयत में लिखा है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करेंगे तो वो हमारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। कैसी खूबसूरत बात है। इकरार करेंगे आप हर तरह की नाराजगी से पाक और साफ हो जाएंगे। नंबर 2, खुदा यीशु मसीह से कहें कि वो आपके दिल और जिंदगी में आए ताकि वह आपका नजात देंदा और मालिक हो। यह खुदा यीशु मसीह के मुतालिक सिर्फ ईमान रखने से ज्यादा है, लेकिन यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात देंदा और खुदावंद कबूल करना है। नंबर 3, उसका यकीन करें। किसका? खुदा यीशु मसीह का, क्योंकि उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, और उसने सच कहा, उसका यकीन करें ताकि वो अपने वादे पूरे करे। आपको साफ तौर पे बताऊंगा और आज आपके सामने ये बात रखूंगा, जब आप उसका यकीन करेंगे तो आपकी जिंदगी में अपने वादे को पूरा करेगा, क्योंकि उसके सारे वादे किसके साथ हैं? हाँ के साथ। वो आपको माफ करे, आपको अपना बनाए, आपके दिल में आए, आपको शैतान की बादशाही से खलासी दे और आपकी जिंदगी की बादशाही में दाखिल करे, आपको अपनी बादशाही में दाखिल करे, आपको खुदा का फरजंद बनाए, आप में नई पैदाइश का मौजज़ा करे, आप में रूह कुदस डाले, आपको अपना बनाए और जिंदगी की किताब में आपका नाम लिखे। ये ईमान के वसीले से, खुदा पर सादा ईमान रखने से वो हमारे लिए हकीकत बनता है। खुदा सादा ईमान की कदर करता है, वो आपके दिल के दरवाजे पर खटखटाता और इंतजार करता है ताकि आप में आकर अपना काम पूरा करें। वो आज नौकर है, खटखटा रहा है। किस लिए खटखटा रहा है? जब आप उसकी आवाज को सुने, वो कह रहे हैं अगर तुम मेरी आवाज को सुनते हो, मैं नॉक करता हूं और मेरी नॉक को सुनते हो तो मैं क्या करता हूं। सुनिए मुकाशवा का 2 बाब, उस 3 बाब की 2 आयत, मुकाशवा के 3 बाब की 2 आयत में लिखा है, देख मैं दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। कैसी नौक है? आप खोलेंगे, वो आएगा आपके साथ और वाक़े रखेगा, खाना खाएगा, आपके साथ सुन्नत करेगा, आप में सुन्नत करेगा और आपके साथ खाना खाएगा। क्या आप अपने दिल का दरवाजा खोलेंगे और आप अपना काम अभी करेंगे? अगर आप अपना काम करेंगे तो खुदावंद अपना काम जरूर करेगा। सुनिए, लाजर की कब्र पर खुदावंद ने कहा इस कब्र से पत्थर को क्या करो, हटा दो। तो मार्था कहने लगी यीशु वो तो गला सड़ा है। यीशु ने क्या कहा? फकत ईमान रख, तेरा भाई मुर्दों में से क्या किया जाएगा? जिंदा किया जाएगा। और उसी घड़ी पत्थर हटाया गया तो क्या मौजूदा हुआ? यीशु ने कहा लाजर